صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع میرپور 9 منتخب کونسلر پلس پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی طرف سے میونسپل کمیٹی چکسواری کے لیے نامزد امیدوار برائے میئر چکسواری چودھری نعیم حسین روپیال صاحب، 9 منتخب ضلع کونسلر فیض پور شریف میرے بڑے بھائی چودھری خوشنود صاحب، 9 منتخب کونسلر یونین کونسل پنیام میرے استاد ماسٹر بشیر پرواز صاحب، انکل سلیم صاحب، چودھری سفیان ایوب صاحب، یاسر ممتاز صاحب، میرے بھائی وائس چیئرمین پیپلز الائنس فورم آزاد کشمیر بشارت ایڈوکیٹ صاحب، آج کی اس تقریب کی جو صدارت کر رہے ہیں میرے انکل چودھری لیاقت صاحب، ڈاکٹر سکندر صاحب، نہایت قابل احترام انکل نجابت صاحب، ہمارے سب کے بزرگ حاجی محمد نجیب صاحب، صدر بشارت صاحب، میرے انکل چاچا شمید صاحب، 9 منتخب کونسلران فیض پور شریف 6 آئے ہوئے تو 7واں نہیں آئی، ساجد نہیں ہے 5 آئے ہوئے، اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے اہل ڈانگری بہادر پلس یونین کونسل فیض پور شریف پریس کے دوستوں السلام علیکم۔ تفصیل کے ساتھ بشارت ایڈوکیٹ صاحب نے بات کی ہے، میں بالخصوص جس جگہ کھڑا ہوں میں اہل ڈانگری بہادر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقار کو کامیاب کیا، اور ساتھ ہی حویلی سیدہ کے لوگوں کا بھی جو آپ کی وارڈ کے اندر آتے ہیں انہوں نے وقار کو کامیاب کیا، اور پوری اہل یونین کونسل فیض پور شریف کا ساری یونین کونسل کا چودھری مجید صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے، لالا سوار خان کی طرف سے، پوری جماعت کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ جس پیار و محبت کے ساتھ، جس اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، جس محنت و لگن کے ساتھ آپ نے اس یونین کونسل فیض پور شریف میں ہمیں کامیابی دی، واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ ذرا ادھر گئی بلدیاتی انتخابات کی تاریخ میں یونین کونسل فیض پور شریف میں پہلی بار ہوا ہے کہ جس جماعت کا، جس گروپ کا ڈسٹرکٹ کونسل منتخب ہوا ہے اسی جماعت کی باقی وارڈیں بھی وہی جماعت جیتی ہے۔ ماضی میں ہوتا رہا اگر ڈسٹرکٹ کونسلر ہم لیتے رہیں چیئرمین یونین کونسل کوئی اور لے جاتا رہا، اگر چیئرمین ہم لیتے رہیں تو ڈسٹرکٹ کونسل کوئی اور لے کے جاتا رہا، اور آپ نے تقریباً 500 ووٹ جنرل الیکشن سے زائد نکالا ہے۔ یہ الیکشن جو فیض پور شریف کے اندر بلکہ پورے اس حلقہ انتخاب کے اندر جو الیکشن ہوا ہے بلدیاتی الیکشن، یہ کوئی ہمارے مقابلے میں علیحدہ علیحدہ نہیں تھے، سب جماعتیں ایک ہوئی ہیں۔ جو لوگ یہاں سے آ رہے ہیں اس یونین کونسل سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے طریقے سے الیکشن لڑا، پر افسوس آپ غلط ہاتھوں میں کھیلے۔ انہوں نے برادری کے نام پر، انہوں نے مختلف جماعتوں کے نام پر اکٹھا کیا کہ یہ فیض پور شریف قاسم مجید کی اور چودھری مجید صاحب کی بھائی یونین کونسل ہے، یہاں پر ان کو ہرایا جائے، پر الحمدللہ آپ لوگوں کی طاقت سے، آپ بزرگوں کی دعاؤں سے، ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے، بیٹیوں کی دعاؤں سے یہ اکٹھے ہو کر 1100 ووٹ لیے اور ہم نے 1729 غالباً ووٹ لیے ہے، اس کے باوجود ہم جیت گئے۔ میری جو 9 کونسلرز ہیں اور ڈسٹرکٹ کونسلر صاحب سے بھی میری یہی گزارش ہے، یہی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے اور ان لوگوں نے آپ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس اعتماد کو آپ نے مزید آگے لے کر چل رہا ہے مزید قوت کے ساتھ، اور جنرل الیکشن میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جو الیکشن ہوگا یہ 1700 نہیں، یہ 2700 ووٹ ہم نے کرنا ہے، اور یہ ہم تب بھی کر سکیں گے جب ہم لوگوں کے کام کاج کریں گے، اور سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق۔ اگر آپ پارٹی کے ساتھ اتنی قربانی دے رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں، چودھری مجید صاحب کے ساتھ ہیں، تو ہمیں اپنے چھوٹے موٹے اختلافات بلانے پڑیں گے۔ جو لوگ ناراض ہو کے گئے ہیں بشارت صاحب نے ٹھیک ہے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، میری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی زمین کا میرا کسی کے ساتھ ایشو نہیں ہے، سیاسی ایشو ہوتا ہے، نظریات کا ایشو ہوتا ہے، اگر کسی کا کوئی کام کاج نہیں ہوا تو پھر بھی وہ گلہ کر سکتا ہے، میں اس کا کام بھی کروں گا۔ میں نے 15 مہینے میں کوشش کی آپ کی یونین کونسل کے اندر، میں حکومت میں نہیں بیٹھا ہوا، میں اپوزیشن کا اسمبلی ممبر ہوں، میں نے آپ کو 7 کلومیٹر سڑکیں دی ہیں، 35-40 لاکھ روپیہ میں نے آپ کو لوکل گورنمنٹ سے دیا ہے،
अब इंशाल्लाह आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी है, मैं खुद भी बैठा हुआ हूँ, जहाँ तक हो सका मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मेन रोड्स आपकी क्लियर हो। कुछ सड़कात आपकी रुकी हुई हैं, जगह मैं नहीं दे सकता, ये किसी को अच्छी लगे बात, ये बुरी लगे, ये मैं कह कर जा रहा हूँ और कहूँगा भी। मेरा काम है आपको स्कीम देना, जगह का मामला हल करना ये आप लोगों का काम है। रास्ता प्यार मोहब्बत से मांगे, पाँव पकड़े पड़े मुझे ले चले, मैं पाँव पकड़ूंगा। रास्ते दे ताकि कोई ये उंगली ना उठाए कि ये सड़क नहीं बना रहे। अब रास्ता नहीं है तो मैंने तो सड़क दे दी है, वो बनाए आप। आपके कल ये आज टेंडर बक्स हो रहे हैं फैजपुर शरीफ दरबार से चकसवारी अस्पताल गली 3 किलोमीटर का, फैजपुर शरीफ दरबार से आपके डुमाल तक शाम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपकी बोआ लोई वाली 1 किलोमीटर है जो, इसके बाद आपकी जो है ये बनी से वापस जो अंदरार शरीफ जहाँ तक ख़त्म हुई थी यहाँ तक 1 किलोमीटर ये है। ये आपकी मेन रोड जो 6 किलोमीटर है वेली सेदा इला वाली, ये ADP में है। और मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब से मेरी इलेक्शन के दौरान भी बात हुई थी, उससे पहले हुई थी, जो चौधरी अजहर सादिक साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि इंशाल्लाह ताला बिला तखसीस आप परेशान ना हो। जो आपकी सड़क है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं खाली एक जमात का मिनिस्टर नहीं, मैं रियासत का मिनिस्टर, मैं आपकी सड़क को ऑन करूँगा ADP में, वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। मोटे मोटे बाकी जो रोज़मर्रा के इश्यूज हैं, मसाइल हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हल होंगे। 2 यूनियन काउंसिल्स का जिक्र किया बिशारत साहब ने, वहाँ पर टीम का इशू नहीं था। वहाँ पर कनेली और मवा पहले जब एक यूनियन काउंसिल थी 3100 या 3200 वोट था मेरा, इस बार 2900 है मेरा वोट। कनेल के अंदर आप देखें डॉक्टर रियाज साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपको बेहतर मुझसे बता सकते हैं कि आखिरी 48 घंटों में क्या हुआ है। जब डॉक्टर रियाज साहब ने मुझे 2 वाक़ये सुनाए तो मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई कि ये हुआ क्या है। जो कह रहे हैं कि हम लोग 4 यूनियन काउंसिल जीते, इनकी जाती एक भी नहीं है। पोठा बैंसी या गठियों के इलेक्शन लड़े, आज भी वो नून लीग का नज़ीर इनकलाबी साहब का वोट है 1100 उधर, उनका अपना जाती अकेले वोट नहीं है। कनेली के अंदर साइंस जुल्फ़िकार साहब PTI में गए, ड्यू टू चौधरी इकबाल साहब उनका रिश्ता नाता है, वो इकट्ठे हुए, सिटिंग मिनिस्टर बैठा हुआ था, वो जीत गए 250 वोटों से। मवा के अंदर भी यही हुआ है, कुछ इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं पार्टी के लोगों ने कैंडिडेट्स को टिकट नहीं दिया, वोट नहीं दिया। मैं रास्ते में भी खुशनूर से बात कर रहा था, भाई शरीक साहब बैठे हुए थे, मैंने 1-2 बंदों का जिक्र किया है कि अगर वो सपोर्ट कर जाती तो मंशा ताज भी BDO वाली सीट जीत जाता। पर वोट हमारा कायम दायम है, हमने किसी बेसाखियों के सहारे पर इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने पनियाम के अंदर जो कमिटमेंट थी मेरी पार्टी की, चोई साहब की या लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज फख्र है कि मेरा बड़ा भाई चौधरी सऊद इकबाल वहाँ से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कामयाब हो गया है। वहाँ पे 5 वार्डें थी, एक में बिला मुकाबला ले गया था बशीर परवाज साहब वाली, 4 पे हमने इलेक्शन लड़ा, 3 हमें मिल गई, 1 हम हार गए। पिंड खुर्द जहाँ पर 2 बड़ों का टकराव था, हमने 4 वार्डों पे टिकट जारी की है, 2 पलाक वाली पे, खानाबाद वाली पे और तलवाड़े वाली पे। तलवाड़े वाली पर जनरल इलेक्शन में 35 या 40 वोट थे मेरे, इस बार उधर से 151 वोट हमने लिए। एक यंग लड़का हमने उतारा अफराज। उसके अलावा खानाबाद मैंने 198 वोट दिया था जनरल इलेक्शन में, इस बार 388 दिया है इसरार ने। 388 लेकर जो मुश्ताक साहब की अपनी जाती वार्ड थी जहाँ से वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यूनियन काउंसिल में मुंतखब हुए, वो चौधरी इसरार खालक जीत गया वहाँ पे। पलाक वाली भी एक वार्ड आपने जीत लिया, एक पर अपसेट हुआ है। अगर उन 4 सीटों का 4 जो मैंने टिकट दिए उनका वोट काउंट करें, जो उन 4 लड़कों ने निकाले, जो ये कह रहे थे कि 28 साल 30 साल वाले लड़कों को खड़ा किया, 922 वोट उन्होंने निकाले। आगे आप आ जाए म्यूनसिपल कमेटी चकसवारी में 1600 वोट लिया था जनरल इलेक्शन में हमने, 2900 वोट हमने लिया है इस बार बल्दियाती इलेक्शन में। 4 जो सीटें हम आ रहे हैं, एक 5 वोट से आ रहे हैं, एक 10 या 12 से आ रहे हैं, एक 60 से आ रहे हैं और एक 25 या 30 से आ रहे हैं। एक जो हमने तासब साहब की सीट जीती है 2 वोटों से, उधर भी मुकमका हो गया था, वोट शिफ्ट कर दिया गया था कि कासिम का बंदा ना जीते। साजिद भट्टी साहब ने ब्रूटियां वाली सीट निकाली है, नईम साहब जीते हैं। 12वां वाले एक्सीडेंट परफॉर्मेंस जो सुफियान साहब ने एक बड़ी मैनेजमेंट की अपने गांव के अंदर। हमीदाबाद हम जीते हैं। महमूदाबाद जहाँ पर ये कह रहे थे कि हम
सुबह पोलिंग वाले दिन कैंप ही नहीं लगाने देंगे। 494 वोट उस लड़के ने लिया और 250 की जायद से लीड से वो लड़का भी जीत गया। 1100 की हमारी लीड है उन पे ओवरऑल। ससुराल वाली जो सीट थी मैंने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किया था लड़का, क्योंकि एक विड्रॉ हुआ था, फिर वो हमारी कमिटमेंट थी कि हम टिकट ही जारी करेंगे, आफ्टर इलेक्शन वो हमारे साथ आएगा। वो भी हम लोग जीत गए तकरीबन 80 वोटों से। तो कहीं भी खालकाबाद रठुआ मोहम्मद अली यूनियन कौंसिल थी, पीटीआई वाले कहते हैं हमने 1600 वोट लिया, वो 1600 उनका नहीं है, वो सुल्तान महमूद का वोट है मीरपुर का, जिसमें 1100-1150 सुल्तान महमूद साहब का वोट है, और 400-500 जो वोट निकला है वो भी उस मसूद की अपनी मैनेजमेंट थी। बहरहाल खालकाबाद में भी जो मैंने जनरल इलेक्शन में वोट लिया था 40 वोटों से 50 वोट कम आए, पर वो भी लड़का वोट रिटेन कर गए। पोंठा बैसी में हम हमायत कर गए थे और 6 वार्ड हम जीत गए आज़ाद उम्मीदवार जिनके हम हमायत कर रहे थे। तो वोट उस लिहाज से आपने इंक्रीज की है, हमने मजीद मेहनत करनी है। मैं आइंदा भी इलेक्शन में हम जब आएंगे हम अपने काम काज की बुनियाद पर इलेक्शन में आएंगे। यूनियन कौंसिल कनेल या मवा के अंदर कोई भी ये बंदा आपको नहीं कह सकता कि ये सड़क हम बना रहे। मैंने कनेली के अंदर भी और मवा और बुरजुन सार के अंदर तमाम सड़कें चौधरी मजीद साहब ने दी थी जो रहती थी। इन 15 महीनों के अंदर वो मैंने दे दी। आज बुरजुन वाली मेन रोड का 5 किलोमीटर का टेंडर लग गया, कनेक्टी है उधर सड़क आधा किलोमीटर उसका टेंडर लग गया। उसके मेरा कांदी वाली रोड का लगा है जो कनेली के अंदर है मेंबर साबर वाले गांव की, उसका टेंडर लग गया। मल्ला रहमानी उसका टेंडर लग गया। अपला मोड़ा नंबर 12 उसका टेंडर आए लगे। ये 2-4 दिन तक ओपन हो जाएंगे टेंडर। जिस कॉन्ट्रैक्टर को मिला उसके बाद ये काम शुरू होंगे। हुकूमत फंड्स नहीं दे रही, फंड्स रिलीज करें तो ये सारी सड़कें हमारी जल्द से जल्द मुकम्मल हो सकती हैं। तो ये हुकूमत के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा, पैसे के खिलाफ हमने इलेक्शन लड़ा। मेरे पास तो पैसा कोई नहीं था, ना ही मेरे जो उम्मीदवार थे उनके पास पैसा था। तो आज तो वकार ने जमीन तक कितने मिथिल आया पहले आए जिन्होंने बेची उड़ा 2-3 कनाल उधर समझ दे उड़ा, और वो वोट भी नहीं चाहिए जरा पैसे ना मैं वोट मंगना। वोट मंगो अपने कमा काजा पर, नजरियात पर, प्यार मोहब्बत नाल, मेहनत नाल, जिस तरीके किया। तो जिस तरह इत्तेहाद और इतफाक ने इलेक्शन लड़िया, इस इत्तेहाद और इतफाक ने इसकी अगे बढ़ा सो। मैं ठीक आख्या बशारत साहब, आज जी नजीब साहब निजाबत ने बड़ा शुक्रिया अदा करना। बरादरी मैटर करनी है, मैं नहीं रखनी है बरादरी, कोई इसमें शक नहीं। कोई बंदा आखा नहीं जी बरादरी नहीं, बरादरियां होनियां काबिल एहतराम सारियां बरादरियां। रिश्ता भी बहुत बड़ा होना, पांजे ना मावे ना रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता। इसने बावजूद कि आजी साहब को लोग गए, निजाबत साहब को गए तो अपने आकल ते सारा कुछ उन्हें जो पीपल्स पार्टी जुटी है तो मैं सपोर्ट कर सा। मैं टिकट इन्होंने दोवें दिता सी। इन्होंने फैसला सी कि अब्दुल क्यूम साहब की टिकट दी और अलहमदुलिल्लाह अब्दुल क्यूम इलेक्शन जीत गया। इस सर है मलक साजिद साहब ना सी। मैं बहुत गुजरा ने लोगों ने शुक्रिया अदा करना कि उत्थे भी बरादरी ने नारा मारिया गया, पर उन्होंने लोगों मियाँ साहब के सामने बैठे हुए बाकी कोई दोस्त नहीं आ सके। उन्होंने लोगों साबित किया कि असा जिस जमात ना लिया, जिस बंदे ना लिया, उन्हें मुत्तहिद और मुतफिक होकर वोट मलक साजिद की देकर उन्हें कामयाब करवाया। इस तरह मेंबर मनीर साहब वाली जी सी नजीर मेंबर साहब नाम तो मेंबर मेंबर मनीर साहब तो इतना भी बड़ा आखिया गया वो जी मेंबर नजीर और तो थला ज्यादा वोट चाहिए सन तो जो जी बड़ी परेशानी अपना वोट खुशनूद की नहीं लभना। मेरा 20-30 वोटों में डिफरेंस होना या वो ज्यादा कि नहीं जैसे खुशनूद की नहीं जैसी। तो अलहमदुलिल्लाह जो रिजल्ट आया जी गल मैं आखी सी बिशारा साहब की पता मानीत है, इसलिए मैं 3 राती रोज कटना होना सा तो ये रिजल्ट आया। इसका मतलब है लोग उस नाल कमिटेड सन। टांगरी दी सा सीट राजा बाबू साहब ने आखिर में ओपन छोड़ी सी कि मेरी ख्वाहिश ये अपने बेटे की इलेक्शन लड़ानी है, किसी और की लड़ानी ना जी नहीं, मेहरबानी कर जिस बंदे ने मैं आने लगे सपोर्ट करो। चलो आज जी डीसी साहब ने बेटा से आज जी साहब भी इलेक्शन साल नहीं रहे, 16 ने इलेक्शन से उन्होंने पाई छोड़ के गए। आज जी डीसी साहब उन्हें भी सर नाल सन। चलो एक कर्ज सी वो मैं समझना कर्ज पूरा शायद ना उतरे है पर बराबर हो गया। तो फैजपुर शरीफ जिस सारे जीते हैं, तो बाकी जो वादे शादे हैं डिस्ट्रिक्ट कौंसलों क्या पता कितने कितने हुए उसने अल्लाह ही बेहतर जाना। बेद जो बड़ी मीटिंग सी बशारत सब जो लिस्ट बड़ी मैं तो कमी गया मैं रोटा बजट आजाद कश्मीर नहीं जितनी जिस मेरे भाई हो रही तो मेरे वास्ते बनाई हुई है ने पर इंशाल्लाह मिलजुल कर तो सर जितने कौंसलर्स हो यार। एक मेरी ये दरख्वास्त है उन ये भी आखिया गया एक मेरे को इंटरव्यू किया गया जी तुसा जो मुड़े खड़े कितने कुसा की तकरीर ही नहीं सुनी। मैं इंशाल्लाह भले भले तकरीर इसी में सारी नई टीम लॉन्च की है। इसने चाहे नहीं कि तुसा
ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਸਨ, مشاورت انہوں نے شامل ہو سی, انہوں نے ہاتھ ساڑے سرہ پر ہو سی. تو اس چیز کی تسا لوگا آگیا کھڑنا. ان جس وارڈ تو جتے ہو سب تو پہلے سب لوگوں نے شکریہ ادا کرو, جس دیتے ہیں ووٹ جس نے دیتے ہیں اس نے شکریہ ادا کرو. پھر اپنی وارڈ جو ان ذمہ داری ہے, اتنے کم کاج ہے, جڑے معاملات میرے تک بچاؤ, ڈسٹرکٹ کونسل تک بچاؤ, دفتر کھڑنا موڑ سونے یونین کونسل دفتر ہے, سینٹرل دفتر بھی ہوئی ہے, تاکہ جڑی عزت انہوں لوگوں دیتی ہے, جیڑی پگ انہوں لوگوں نے سرب رکھی ہے, اس کی برقرار رکھنا. تو 7 الیکٹڈ ہوئے ہو, 7 جو میرا خیال ہے ممبر منیر صاحب کی عمر زیادہ ہو سی, نمبر 1 پر ہو سی, نمبر 2 پر مولا عبدالقیوم صاحب. باقی تو سارے تقریباً انڈر 45 ٹیم ہے, انکلوڈنگ ڈسٹرکٹ کونسلر صاحب بھی. تو تساں کو ٹائم ہے ہوں کیریئر اپنا بلڈ اپ کرنے نا. سیاست نے اندر بڑے صبر و تحمل نہ چلنا پہ سی. اونچائی آنی جڑی ہے, نیچا بھی بندہ ہوئی جانا, مشکل وقت بھی اچھنا, سارا کچھ. چودھری مجید صاحب وزیر اعظم کیوں بنتے؟ چودھری مجید صاحب آپ کی کمٹمنٹ اپنی جماعت میں رکھی ہے. ایک پاس لوگ پیسہ کے نہیں دے, یہ برادری نے نعرہ ماریا, پر آصف علی زرداری صاحب آ گیا کہ بین زیر بھٹو شیخ ڈائری بھی لکھی سی وزیر اعظم چودھری مجید بن سی. تو اس جماعت چودھری مجید صاحب کی وزیر اعظم بنایا. ایک کمٹمنٹ ہونی ہے اپنی جماعت میں. آج میں آخا نا جی میں جماعت چھوڑ دیا جی, میں اپوزیشن جاؤں, میں حکومت ہی جانا چاہیے, یہ وہ نہیں. جو میری جماعت نہ فیصلہ وہ میرا فیصلہ ہو سی, اور جو میرے حلقے نے لوگوں نے فیصلہ ہو سی وہ قاسم مجید کا فیصلہ ہو سی. جس میں اپوزیشن مزہ ہی اپوزیشن ہے, حکومت کوئی مزہ نہیں, مزہ زیادہ اپوزیشن ہے بندے کی, سیکھنا بندہ اس لیے. تو پنیام نے چیئرمین اصا بنا سا, میئر بھی اصا بنا سا, اور ان شاء اللہ تعالیٰ 2 سرپرائز ہوگی اور دے سا. اٹھنے لگے میں نہیں لگی, افطار صبر کرو پتہ لگ جیسے انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہونا. میں ایک بار اگر کسی نہ کہہ سکا, میں سارے کی جاننا, سارے بائی نیم جاننا, میں سب لوگوں نے شکریہ ادا کرنا. اپنی جماعت نے لوگوں نے جس جگہ کھلتے ہیں, اس وارڈ نے لوگوں نے ڈانگری بہادر حویلی سیدہ ڈانگری بہادر سیر, یہ شروع تھو چودھری مجید صاحب نال رہی ہے, اور اج بھی چودھری مجید صاحب نال ہے, پیپلز پارٹی نال ہے. یہ ٹکٹاں نے فیصلے میں نہیں کسی کی سلیکٹ کیتا نہ الیکٹ کیتا, میں سو سارے نے مشاورت نہ, چاہے وقار نہ ٹکٹ سی, چاہے عبدالقیوم صاحب نہ سی, ایون میرے گراں جو رئیس الیکشن لڑیا اس نے سمیت, ڈمال علی میری ذاتی وارڈ سی, شیام صاحب بیٹھے, میں تو 4 مہینے پہلے نہ کی دسی ہوئی سی کہ میں تو ووٹ دینا ہوں, بندہ تساں کھڑا کرنا, متفقہ بندہ مڑ کے نہیں ہونا تو میں ووٹ دے سکتا. تو الحمدللہ سارے آپس اتحاد و اتفاق نے ایک فیصلے کیتے, تو اس وجہ تو کامیاب ہوئے. یہ یونین کونسل جتنا اس میں ضروری سی کہ اس بلدیاتی الیکشن کئی لوگ اپنے یونین کونسلوں بڑے بڑے ہاری گئے ذاتی. تو جو پی ٹی آئی رہے لوگ تو اپنی ذاتی میونسپل کمیٹی کرانی ہاری گئے. چکسواری نہ جتنا جاسم پوزیشن میئر پوزیشن آزم پیپلز پارٹی نہ میئر ہے. تاج ندیم حسین شہید روپیال سنجنی, چلو اس نے پائی میئر بیسی اسا کی بھی خوشی ہے, جی اس محنت کی ہوئی ہے انہیں اپنی شکل اجازت ہے, میئر شپ ساڑے کول ہے. کنیلی بھی میں جیتے ہیں, موا بھی میں جیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کنیلی نمائندہ میں آپ بیسا ہوں فل ٹائم, تو ٹانگری پنیام چکسواری پنڈ خود تسا سنبھالو, تو اتنے میں آپ ٹائم دے سا, اور لوگ سارے لوگ واپس آئے جیسے. اچھا وقتی طور پر اڑان ہے, سبز باغ کی ہیں کہ 10 دن لوگ پچھتا ہی رہے. اچھا 10 دن ہی گزرے باخدا لوگ پچھتا رہے. آخری 2 راتاں جنہ کیا کیتا لوگ خود بانے لگے. ایک جگہ یونین کونسل موا سارے ایک واقعہ ہویا, ایک سہ آخیا وہ ماڑے تے 15 سن توڑے 3 سن, تو زیادہ دے گئے نہیں کاٹ دیتے پوری کرو. لڑائی ہوئی ہے اور باقاعدہ تھانے نے اندر پرچہ ہویا. تو اتنے سو میں دسو اتنے جی میں 3 کلومیٹر سڑک دیتی ہوئی ہے یا 2 کلومیٹر دیسا, وہ سڑکیں نے کیا ویلیو رہی گی, جا کیوں کام کرنا وہ ماں پیو نہیں کرنے. تو یہ وہی گیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ لوگ انہوں کی جلد چھوڑ سن. تو میں ایک بار پھر میزبان کا شکریہ ادا کرنا, انہوں نے پورے خاندان نے پائی لینڈو آئے, اور انہوں لوگوں نے بھی میں شکریہ ادا کرنا اس یونین کونسل میں بھی پتا جنہ لوگوں حمایت میں اعلان کیتا سارے ڈسٹرکٹ کونسلر یا ساڑیاں وارڈز کے اندر جنہ ووٹ دیتا, دوئی جماعتیں جوڑنے باوجود انہوں نے ووٹ دیتا, اور کچھ لوگوں میں یہ پتا کہ خاموشی نے بھی ووٹ دیتا. تو انہوں کی بھی میں آخر ہوں ووٹ دے ہی رہا سارا کچھ ہے. ہوں اس پر مجموعی تم آپ اچھو اس کی لیڈ کرو. اگر کتنے میری غلطی ہے یا میرے کونسلرز ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کوئی ٹیم جو کرنا تو تساں کن پکڑ کے سیدھا کر سکنے ہو. ادھر تک ہی کہتے اتنے لوگ 6-7 سال ایک بندے واسطے دوڑے ہو, مڑی انہیں
लीज पर पट्टे पर उन्होंने कि ना उम्मीदवार भी नहीं आता कोई यूनियन कौंसल ने किसी को पूछी तो वो टिकट देता नहीं डिस्ट्रिक्ट कौंसलर ना बड़ा शरीफ आदमी हो आज ये थी उस चुवारे की बसाया ने ठीक है तो वो मैं उसकी इज्जत करना दिली इज्जत करना पर जो नौसरबाज उसने लगे से उसकी मरवाई उड़िया तो एक बार फिर तो सब ना शुक्रिया तो कोई माला वकार सब रोटी ने बंदोबस्त किए मैं आपको बड़ी सख्त भूख लगी हुई है स्टेट सेक्रेटरी साहब तुसा सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना एक साढ़े सदर सोशल मीडिया कल परसों माड़ा ख्याल है बरतानिया ले जा सन वकार साहब मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना उन्होंने बड़ी मेहनत की है तो उतों भी बेहतर पार्टी वास्ते काम कर सन तो अल्लाह ताला से खुश रखे बिलखसूस वकार साहब सुनी वालदा ने मैं शुक्रिया अदा करना सुनी फैमिली ने शुक्रिया अदा करना जिस प्यार मोहब्बत तुम सारे असल चले हो उन्होंने दुआ तो उस दुआ ने नतीजा सब की फतह हुई है बहुत शुक्रिया